आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय समेत ओडिशार विभिन्न शिक्षा अनुष्ठान रे विद्यादेवी माँ सरस्वती पूजा अनुष्ठित। श्रीक्षेत्र रे हेला रथकाठ अनुकूल नीति। चांदीपुर स्थित डीआरडीओ रे अति स्वल्प द्रुतगामी क्षेपणास्त्र व्यवस्थार परीक्षामूलक उड़ाण सफल। फेब्रुआरी 8 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा योजना प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका। भक्त कविंक रचित वर्णबोधर अविकल संस्करण उन्मोचन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। संसद रे शनिवार आगत हेला साधारण बजेट। आज महाकुंभ मेला रे बसंत पंचमी अवसर रे अमृत स्नान। दक्षिण आफ्रिका को 9 विकेट रे हराई भारत जीतिला 19 वर्षरु कम महिला टी20 विश्वकप। इंग्लैंड विपक्ष आंतर्जातीय टी20 श्रृंखला को 4-1 रे जीतिला भारत। एबे संपूर्ण खबर। सारा राज्य रे आनंद उत्साहर सहित माता सरस्वती पूजा अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर रे फकीरमोहन विश्वविद्यालय मुख्य फाटक निकट रे थिबा माँ सरस्वती प्रतिमा ठारे पूजा अनुष्ठित होइतिला। एही पूजा समय रे विश्वविद्यालयर कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी, स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा एवं शिक्षक अणशिक्षक कर्मचारी छात्र छात्री माने जोग देइथिले। प्रतिरक्षा गवेषणा व उन्नयन संस्था द्वारा अति स्वल्प दूरगामी क्षेपणास्त्र व्यवस्था भेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेन्स मिसाइल सिस्टम विकसित करा जाइछि। गतकाली चांदीपुर उपकूल रे एही व्यवस्थार 3 थर परीक्षामूलक उड़ाण करा जाइथिला। एही उड़ाण सफल होइथिबा डीआरडीओ पक्षरु सूचना दिया जाइछि। उड़ाण बेले एही व्यवस्था अल्प उच्चतारे थिबा उच्च वेग संपन्न लक्ष्य को सफलतार सह ध्वंस करिथिला। एही व्यवस्था भारतीय सामरिक बाहिनीर 3 शाखा स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना पई उद्दिष्ट। मनीष द्वारा कौनसी स्थान को निया जाई पारिबा सह एही सफल परीक्षामूलक उड़ाण पई प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डीआरडीओ वैज्ञानिक, सेनाबाहिनी और सहयोगी शिल्प संस्था को अभिनंदन जणाइछन्ति। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षरु गतकाली आयोजित एक स्वतंत्र उत्सव रे जगदेई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भक्त कवि मधुसूदन राव वर्णबोधर अविकल संस्करण उन्मोचन करिसेंति। भक्त कवि मधुसूदन राव वर्णबोध द्वारा ओडिया भाषार निजत्व मूल स्वरूप को लोकमानक पाखरे आदृत करि पारिथिले। चलित वर्ष एही पुस्तकर 10,000 कॉपी छपाइबा पई राज्य सरकार योजना करथिबा नै मुख्यमंत्री श्री माझी कहिसेंति।
ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାହା ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ କଲେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟକର ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 75,000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରିହାତି ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ 12,75,000 ଆୟକର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଶର କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୃଷି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ ନୂତନ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ଆୟକର ସ୍ଲାବ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମହାକୁମ୍ଭଠାରେ ତୃତୀୟ ଅମୃତ ସ୍ନାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ା ତରଫରୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଲାଗି ମହାକୁମ୍ଭରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ବେଳେ ଦଳାଚକଟାରେ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାଲେସିଆରେ ଗତକାଲି ICC 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 82 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗାଡି ତ୍ରିଶାଙ୍କ ଅପରାଜିତ 44 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ଏକତରଫା ବିଜୟ ଲାଭ କରିନେବା ସହ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହୋଇପାରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ୱାନଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20 ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ 150 ରନ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ସହ ଭାରତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 4-1ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 247 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର 97 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 36.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 35.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 35.6 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 35.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 34.9 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 34.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 34.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲିଭର ବା ଯକୃତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ କିପରି। লিভর বা যକୃତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଲିଭରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ରିଫାଇଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଅଧିକ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାଗ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ପରିବା, ଚର୍ବି ଭଳି ଜିନିଷ ଖାଇବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲିଭର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଯଦି ଲିଭର ସୁସ୍ଥ ରହେ ତେବେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଦେହରେ ଯଦି ମେଦବହୁଳତା ରହିଛି, ବ୍ୟାୟାମ କରି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।